جميع أولياء الصالحات المشهورين بقصيدة حضارة البردة وجميع أولياء الصالحات المنتسبين ورسالة المتصل إلى الإمام الشيخ محمد البوصيري وصدر بحسب حسن البحر الخير أن الله يعني درجة الجنة في العالم وكبهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tiga. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولا يضيق رسول الله إجابك بإذن كريم تجلى باسم منتظم مولاه يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا سنة ابنتي من جنة عظوما إنك كبير في الغفران كالأمام. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسام. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك
واجعل حسابي غير منفرد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين إنا له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وذل صبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم مرنا عن عذابات المنير خسرنا وأكرم عيسى هادي العيس بالنعم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يطلب في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته بطيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما
لمن عبد على حبيبك خير الحق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت ستين مع مئة فعيش بها كربنا يا واسع حرمي يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي واختم لقارئها وسميعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما توليت آمين تذكر جيران بسلامي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فغير على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي مولاي صل وسلم دائما ابدا حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الشيخ عبد الصمد البلنجي رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. Gimana kita? 137 36 ya.
Ala wa'alimaka. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimaka kalimatin law kana 'alaika mithlu jabali Thubairin dainan addahu bihillah 'anka. Allahumma kfini bihalalik an haramik wa awhini bifadlik amman siwak. Artinya, hendaklah aku ajar akan dikau beberapa kalimat. Hendaklah aku ajarkan akan dikau, aku ajari akan dikau beberapa kalimat yang baca jikalau ada atasmu utang seperti bukit Thubair sekalipun, utang seperti bukit Thubair sekalipun, niscaya memberi Allah Ta'ala akan dia daripada membayari Allah Ta'ala akan dia daripada daripadamu itu ya, daripadamu, yaitu Allahumma kfini bihalalik an haramik wa amini bifadlika aman siwak. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, ala u'allimak, maukah kamu aku ajari engkau kalimatin, beberapa doa, beberapa kalimat, law kana 'alaika mithlu jabali Thubairin dainan, yang mana seandainya kamu memiliki hutang setinggi sebesar bukit Thubair, nama bukitnya. Artinya seandainya kamu punya utang banyak, yang utang itu sebanyak bukit Thubair, tapi ketika engkau membaca doa ini, addahu bihillahu anka, niscaya Allah akan melunasi akan hutang-hutangmu dengan sebab membaca doa ini. Itu apa? Allahumma kfini bihalalik an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan halalmu daripada harammu. Wa awlini bifadlika amman siwak, dan kayakanlah aku dengan anugerahmu daripada pemberian selain engkau. Artinya, cukup kamu yang memberi, ya Allah, enggak usah yang lain. Nah, di sini Nabi menjelaskan di antara bacaan-bacaan yang menyebabkan seseorang itu terlunasi hutangnya. Dan ini termasuk urusan duniawi, di mana syariat Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya membawa maslahat akhirat, tapi juga membawa maslahat dunia. Sehingga apa yang dibawa Nabi itu kok salah kalau orang itu membedakan, oh, ini urusan dunia, jangan diuruskan dengan akhirat. Tidak. Dunia dan akhirat sama-sama diurus oleh agama. Karena itulah nyari dunia ada aturan agama, sebagaimana nyari akhirat juga ada aturan agama. Seseorang yang nyari dunia nggak pakai aturan agama, maka dia telah melanggar aturan akhirat, dan dia akan mendapatkan siksa di akhirat dengan sebab pelanggarannya di urusan dunia. Sehingga dalam hal ini, di antara kemaslahatan duniawi yang Nabi bawa adalah orang yang punya hutang, yang dia ini
mungkin sulit membayar, maka Allah akan membantunya dengan beberapa faktor, ya, di antaranya doa. Dan di antaranya juga pertama, adab orang yang berhutang itu harus niat bayar. Termasuk daripada maksiat. Kalau orang itu gini, saya mau berhutang ini, kalau mampu saya bayar, nggak mampu ya saya kabur. Ini utang dia maksiat. Utang yang seperti ini berdosa. Kenapa? Karena dia nggak ada niat bayar 100%. Ya kalau mampu ya saya bayar. Kalau nggak mampu, ya sudah nggak usah bayar. Ini haram. Harus dia punya komitmen kuat untuk bisa membayar hutang tersebut. Nggak bisa dia ini istilahnya demikian, maka hukumnya haram dia hutang. Apalagi kalau sudah niat nggak bayar, maka hutangnya seperti ini, hutang yang maksiat. Dan orang yang memberi hutang, kalau ngerti bulan ini kalau hutang nggak bayar, haram menghutangi. Dari mana Ustaz tahunya? Ya, mungkin pengalaman atau mungkin kabar dari orang-orang yang pernah dia hutangi, sehingga dalam hal ini menjadi pengetahuan bahwa fulan ini nggak bayar, haram dia menghutanginya. Membantu orang kok dosa? Ya. Kalau Anda ngutangi, dia maksiat. Apa maksiatnya? Nggak mau bayar utang. Berarti Anda bantu kemaksiatan dia. Terus kayak apa kalau dia datang pada saya memohon-mohon? Kasih saja seikhlasnya Anda. Seikhlasnya. Pinjam 1 juta. Ini bulan kemarin yang belum dibayar, mau utang. Ini saya kasih 50.000. Hadiah dari saya. Saya nggak mau ngutangin, bisa saya kasih. Anda nggak support, ya. Dan Anda juga lepas daripada kesialan. Kalau orang itu memang benar-benar butuh, nggak ada bantu, Anda kena sial. Yang ketiga, Anda lepas daripada dosa karena orang ini nggak bayar, lepas dosa. Kasih. Kalau Anda nggak ngasih apa-apa, khawatir akan jatuh kesialan. Karena betapa banyak orang itu ketika Allah ingin menyingkirkan kesialan darinya, Allah kirim orang yang butuh untuk membantu. Kalau dia membantu orang itu, Allah bantu dia. Sesuai dengan sabda Nabi, Allah fi auni al-'abdi, maka al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Karena Allah kirim memang. Ustaz ini orangnya bawa proposal sudah 10 tahun nggak kebangun. Dari dulu itu aja proposal. Jangan macam-macam. Nah, itu urusan dia dengan Allah. Urusan Anda yang didatengin, kasih. Urusan Anda ya. Berapa saja semampu Anda, 2.000, 1.000. Yang penting jangan dia pulang kosong. Anda tidak sampai kecewa karena terlalu besar kasih. Urusan dia demikian, mampu bohong dia, urusan dia dengan Allah. Itu akhlak dia dengan Allah. Akhlak Anda dengan Allah, siapapun yang datang menampakkan kebutuhan, Anda mampu kasih. Dia target 100, jangan kalau Anda nggak ikhlas. Nggak ada orang minta target. Nggak ada orang minta itu target kan. Mampu Anda berapa? 2.000, kasih 2.000. Dia kecewa, urusan dia. Bagaimana dia kecewa mau diberi? Di sini dalam hal ini ada orang yang didatengin ngasih. Kalau dia mampu. Kalau nggak ada Ustaz, kasih air putih. Yang penting dia pulang tidak kecewa. Maksudnya tidak dengan tangan hampa. Bisa jadi orang itu dikirim Allah kepada Anda
untuk memberikan rezeki lebih atau untuk menghindarkan Anda dari takdir buruk yang sudah tertulis. Ya. Karena Allah Ta'ala dengan hikmahnya sering memberi kelembutan kepada hamba dengan cara-cara seperti itu. Nah, itu adab orang yang berhutang demikian. Nah, kemudian di antara ikhtiar, macam hutang itu ada dua ya. Ada hutang tempo, ada hutang yang jatuh tempo. Orang yang menghutangi tanpa menyebutkan waktu itu berarti kapanpun Anda ada duit wajib bayar. Kalau dia ngutangin nggak ngasih waktu, kapanpun ada duit wajib bayar. Yang seperti ini nggak boleh sodako, haram sodako, karena dia punya kewajiban bayar hutang. Boleh dia sodako dengan syarat, pertama kalau hutangnya ada tempo. Ya, ada tempo. Oh, ini belum jatuh tempo, berarti belum wajib. Atau hutangnya jatuh tempo, istilahnya sudah dipastikan nih, saya tiap bulan suruh bayar sekian. Cuman saya ada untuk bayar utang itu, saya ada untuk penjagaan jaga utang itu ada. Sudah disiapkan memang. Mungkin dari sini untuk utangnya. Nah, Anda ada uang lebih, boleh sedekah boleh. Enggak apa-apa. Walaupun belum kelar utang, enggak masalah. Ya, kalau memang ada yang dijagain untuk membayar hutang, dibolehkan. Betul. Nah, itu hukumnya. Terus kemudian di antara bacaan-bacaan untuk bersyukur itu banyak. Dan ini doa ya. Kalau doa tanpa ikhtiar ya percuma. Allah akan mengabulkan hajat hamba kalau dia memiliki dua, ikhtiar dan berdoa. Ibarat kata seseorang yang minta anaknya didoakan jadi dokter, didoakan. Tapi nggak sekolah kedokteran, nggak jadi. Ikhtiar harus bareng dengan doa. Ustaz, doakan anak saya soleh, Ustaz, saya doakan. Di mana sekolahnya? Sekolah umum nggak pernah taruh pengajian, ya nggak soleh Pak. Minta doakan soleh, tapi usahanya nggak ada, ya percuma. Harus berbarengan antara minta didoakan dan usaha itu harus ada. Doakan saya kaya Ustaz, ya saya doakan. Kerja apa? Nganggur Ustaz, repot Pak. Bagaimana bisa kaya? Ya kaya orang kaya nggak apa-apa, kaya orang kaya. Kaya orang nggak kaya bisa. Tapi kalau kaya belum bisa, karena nggak ada ikhtiarnya harus, doa ikhtiar harus ada. Di sini Nabi mengajarkan ini loh doanya, tapi jangan lupa ikhtiar. Betul harus ada ikhtiar. Nah banyak ya, diantaranya doa Nabi sebelum tidur. Itu ada doa Nabi itu panjang, ditutup dengan iqdi an-din wa amnina minal faqr. Ya Allah, bayarkanlah hutang-hutangku dan kayakan aku dari kefakiran. Itu doa dibaca sebelum tidur sama Nabi. Sehingga kita usahakan baca itu terus, walaupun nggak punya utang. Karena arti utang ini banyak, nggak cuma utang duit, utang budi, atau mungkin Anda pernah dolimin orang, semoga orang itu memaafkan. Itu semua hutang semua. Itu arti hutang lebih luas daripada urusan hutang duit, lebih luas. Nah kemudian di antara doa ini, doa yang biasanya dibaca setelah sholat Jumat. Ya, usahakan jangan ditinggalkan doa ini. Dan bukan hanya untuk para hadirin Jumat. Artinya para ibu-ibu yang di rumah pun itu disunahkan membaca doa ini. Bahkan kata ulama, doa ini bukan khusus habis Jumatan. Kapanpun dibaca itu utama. Cuman memang manusia ini kalau nggak ada
jadwal pagi malas baca, sehingga dikasih jadwal nih, usahakan habis Jumatan baca. Kalau nggak gitu nggak dibaca-baca. Makanya doa Nabi itu ada doa habis tidur, ada doa mau makan. So, boleh nggak saya sekarang ini lagi nganggur baca Allahumma barik lana fima razaqtana? Boleh, walaupun nggak makan, walaupun karena isi doa itu bagus. Ya Allah, berkahilah semua rezeki yang engkau berikan kepadaku. Ini kapanpun, mau sampean mau kerja, sampean mau minum, mau tidur, baca itu dianjurkan. Tapi tadi kalau lihat doa-doa Nabi itu ribuan, sehingga Nabi bagi untuk tidur ini, untuk keluar rumah ini, agar kita baca semua. So, kalau nggak dibagi itu, nggak dibaca-baca. Ya, ngoleksi amalan, nggak pernah diamal. Guru, amalan guru, nggak pernah diamalkan amalan. Segini buku amalan dia. Ya, 20 tahun pengajian dikumpulkan, cuman nggak diamalkan. Kita coba. Arti amalan itu biar diamalkan, bukan dikoleksi. Ngapain koleksi amalan kalau kita nggak ngamalkan? Nah, doa ini, Masya Allah, Allahumma kfini bihalalik an haramik. Ya Allah, untuk ibu-ibu hendaknya memperhatikan ya. Allahumma kfini bihalalik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu, an haramik, daripada yang haram darimu. Kalau masa Allah ngasih rezeki haram? Semua ada pertanyaan gitu. Rezeki dari Allah itu umum. Allah menjamin rezeki, tapi nggak menjamin halal. Halal haram tergantung Anda nyarinya dengan cara apa. Ini untuk menjawab orang-orang yang kadang-kadang ya, tahu-tahu ada duit nganggur, rezeki Ustaz, nggak ada yang punya, nganggur ya rezeki, masuk kantong sudah. Rezeki, ya rezeki haram. Ya, ini Ustaz, uang kalau nggak saya ambil diambil orang lain. Daripada yang lain, mending saya ambil rezeki Ustaz, iya rezeki, tapi rezeki haram. Karena itulah dikatakan haram dari haram yang dari engkau. Semua dari Allah, halal haram. Apa yang mempengaruhi usaha untuk mengambil rezeki itu dengan cara apa? Itu yang bikin rezeki itu halal haram. Dan kita meminta pada Allah, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Artinya buat aku qanaah sehingga merasa puas dengan hasil halal. Nggak sampai melirik milik orang lain yang lebih banyak sehingga aku mengambil dengan cara haram. Mengapa orang berani mengambil haram? Ada kalanya kebutuhan, ada kalanya gaya hidup. Gaya hidup kadang-kadang apa? Sudah keseringan enak. Pas merosot, kena PHK, bangkrut. Cuman tetap harus mengikuti gaya hidup, akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya, nah, seperti ini diharamkan. Dan makna bihalali an haramik nggak mesti urusan rezeki. Bihalalik, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Itu apa? Cukupkan aku dengan pasangan, dengan nikmat adanya istri. Bisa saya pandang, bisa saya sentuh dengan halal. An haramik, jangan sampai saya nggak puas dengan yang halal sampai melirik yang haram. Ya, sudah ada yang halal masih aja buka-buka yang haram. Dan yang halal siap sedia 24 jam. Masih aja buka yang haram. Baca doa ini. Kalau sampai punya penyakit itu, sering baca doa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Nanti Allah akan memberi Anda kepuasan melihat istri itu kayak artis-artis sudah. Baru tahu sih saya secantik ini. Seandainya karena dia doa ini,
Cukupkan dengan yang halal. Jangan sampai melirik yang haram. Ini doa Masya Allah bagus. Dan ini jadi halal itu nggak cuma di makanan. Semua yang halal wis cukupkan dengan yang halal. Nggak usah sampai merembet ke yang haram. Wa amlini bifadlik, dan kayakan aku, cukupkan aku dengan anugerahmu, dengan pemberianmu. Amman siwa, daripada selain engkau. Artinya ini, ya Allah, jadikanlah aku ini hanya mengharap engkau. Jangan sampai mengharap selain engkau. Karena yang semua kepunyaan itu milik engkau semua. Milik engkau semua. Disebutkan Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu beliau ya, orang yang senang sedekah. Waktu beliau itu mengalah, melengsarkan diri dan memberikan tampuk kepemimpinan itu kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Itu beliau minta syarat, aku ini orang yang banyak anuku tanggung, maka beri aku per tahun 500 dinar. Oh iya, disanggupi. Karena yang beliau tanggung itu banyak. Nah, suatu kali pemberian itu terlambat pemberian itu. Sehingga beliau tuh, ya apa ini, khalifah ini biasanya ngasih kok terlambat, sementara ini yang lain membutuhkan. Hanya beliau tuh, besok saya mau datangin khalifah, mau nagih. Malamnya mimpi kakeknya. Ya Hasan, harus aziz, harus mulia engkau. Jangan engkau mendatangi manusia yang mereka juga fakir. Terus bagaimana ya Rasul? Baca doa ini, diajari. Ini doa Nabi yang didapat dari mimpi. Doa Nabi yang diajarkan kepada Sayyidina Hasan bin Ali dari mimpinya. Apa itu? Allahumma qadhif fi qalbi raja'a. Ya Allah, tanamkan di hatiku pengharapan kepada engkau. Waktu rojai aman siwa, dan putuslah harapanku kepada selain engkau. Putus. Jangan sampai ada ngarep bulan ini ya, putus. Hatta la arjua ghairak, sampai ke level aku nggak butuh kepada selain engkau, hanya butuh pada engkau. Ini doa Nabi yang diajarkan kepada Hasan bin Ali. Nah, itu agak panjang doanya. Setelah baca itu khalifah langsung ngasih 3 kali lipat jatuh. Terlambat minta maaf, ngasih 3 kali lipat. Nah, ini berkat doa tadi. Ya. Sehingga ini doa Masya Allah menjadikan hati kita itu tidak mengharap sesuatu selain Allah. Saya nggak bilang siapa, tapi bisa siapapun atau apapun, termasuk apapun ya, hasil tuku, hasil sarang burung, hasil ini, hasil itu kan, semuanya mengharap pada Allah. Karena kalau sudah Allah menggerakkan, semua alam akan bergerak kepada Anda. Kenapa? Karena semua makhluk Allah yang ada di ubun-ubun mereka megang. Anta akhidun binasiyatiha, engkau ya Allah yang memegang ubun-ubun mereka. Artinya engkau yang menggerakkan. Kalau orang yang ngancam cuma bisa ngancam, yang gerakkan untuk melukai aku ya engkau. Kalau engkau nggak berkehendak, nggak mungkin melukai saya. Orang kayak yang berjanji macam-macam cuma bisa janji. Kalau engkau nggak menggerakkan, nggak mungkin ngasih apa-apa. Walaupun janjinya segunung loh janji. Sama Anda ya, diberi sekarang 20.000, tapi dia janji besok 1 juta, milih mana? Hah? Sekarang 20.000 dikasih, besok 1 juta, milih mana? Milih sekarang, besok belum tentu hidup. Orang yang cerdas milih sekarang, besok rezeki besok.
Bisa jadi dia berubah pikiran nanti malam. Tahu maaf, bayar listrik belum bayar, nggak jadi juga. Sekarang itu filosofi Islam seperti itu. Biasanya sekarang. Kita kadang-kadang itu pikir sih nanti semoga berkembang. Meninggal belum dapat hasil berkembangnya. Nggak usah. Itu namanya tulul amal, panjang angan-angan. Kalau bahasa kita tolol amal, panjang enggak baik, panjang terlalu panjang nanti ya. Yang sekarang sih sekarang, besok saya pikirkan besok ya. Nah ini fadlika amal siwa, dan cukupkan aku dengan anugerahmu daripada pemberian selain engkau. Disebutkan para salaf mengamalkan doa ini itu 80 kali habis sholat Jumat. 80 kali ya. Kalau yang 4 kali itu kan Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubin ya Muhid, ya Rahim ya Wadud ya. Nah itu untuk 4 kali aja. Tapi untuk yang zikir ini 80 kali tanpa ya Ghani ya Hamid enggak. Ini langsung mau. Kalau bisa sebelum Anda keluar dari masjid. Kalau bisa sebenarnya keluar dari masjid. Jadi habis sholat salam itu membaca musabbi'ah ya. Itu dari Nabi, ada hadisnya. Baca Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Baru membaca doa yang tadi 4 kali, Allahumma ya Ghani ya Hamid. Baru kemudian membaca doanya Abu Nawas, Ilahi Las dari dosi ahla sampai 5 kali. Baru kemudian ada sholat ba'diyah. Tapi afdalnya kata ulama baca tasbih sholat juga. Tasbih habis sholat, tasbih 33, takbir 33. Bahkan amalan Nabi Abdullah Haddad itu bacaan zikir sholat dulu, baru musabbihat. Nabi Abdullah Haddad itu baca habis sholat salam itu dulu, tasbih 33, baru kemudian musabbihat. Nah, itu amalan beliau. Nah, habis ba'diyah Jumat baca ya batin nama Allah, ya batin 33 kali. InsyaAllah yang sering baca itu 33 kali akan dijadikan ahlul batin. Allah menjadikan dia sebagai ahlul batin ya. Kemudian membaca ini 80 kali. Baru membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Baru membaca ya Ghani setiap 10 amini itu 40 kali. Ya Ghani. Tulisnya carinya kayak gini. Mulai dari kelingking. Kayaknya dari jempol kan, dari kelingking. Kelingking itu buka dulu. Ya Ghani. Ini. Kan buka minta. Ya Ghani. Ini. Kayak kan aku. Ini 40 kali. Baru kemudian membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Ya. Ditutup dengan Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tutupnya seperti itu. Silahkan baru Anda keluar dari masjid pakai kaki kiri ya, membaca Allahumma sholli wa sallim biftahli abwaaba fadlik. Baru kemudian sebelum masuk rumah tadi jalan ya, itu membaca Allahumma inni qad ajabtu da'watak. Ya Allah, aku sudah memenuhi panggilanmu. Wa shallaitu jum'atak, aku sudah sholat Jumat perintahmu. Wa adaitu fariidatak, aku sudah melaksanakan kewajibanmu. Ya. Fa'aghnini min awsa'i rizki, maka
kayakanlah aku dengan paling luasnya rezeki. Innaka ala kulli syai'in qadir. Entah itu di motor atau di jalan, sambil jalan itu dibaca. Ya. Ini amaliyah para salafus saleh. Ya, itu di sini dia. Kemudian dan adab yang ke-8, ke-28 ya. Yang ke-18, ke-18 ini ya. Yang kemarin berapa yang kemarin ini? Kemarin 17, jadi 18 ini ya. Enggak usah kafnya berarti. Yang ke-18, adab yang ke-18, sunnah engkau sembahyangkan kemudian daripada sembahyang Jumat itu 2 rakaat, yaitu sunnah muakkad, atau engkau sembahyangkan 4 rakaat, yang 2 rakaat sunnah muakkad dan 2 rakaat sunnah ghair muakkad pada fuqaha, atau engkau sembahyangkan 6 rakaat, maka sekalian itu sunnah muakkad pada madhab ahli tasawuf, karena sekalian itu tersebut di dalam hadis Nabi SAW. Ya. Nah, ini dikerjakan ya habis sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat itu minimal ba'diyah Jumat itu kayak ba'diyah zuhur 2 rakaat. 2 rakaat. Itu yang muakkad. Kalau mau sempurna ya 4 rakaat. 2 rakaat yang muakkad, 2 rakaat yang tidak muakkad. Ahli tasawuf 6 rakaat bahkan. Hanya saja para salaf ya itu untuk yang muqtadadi, untuk yang diikuti figur toko ustaz, itu ba'diyahnya di masjid. Untuk yang ghairu muqtada, yang biasa, afdolnya di rumah. Karena sholat sunnah afdolnya di rumah. Kecuali kalau sampai rumah males, nyampe rumah usah tinggal minum es, tidur sudah saya, nggak bisa sajadah lagi, dilipat nanti asar baru dibuka lagi sajadah. Ya sudah, kalau seperti itu ya sampai di masjid aja ba'diyah. Ya, ingat sunnah apa Jumat, qobliyah dan ba'diyah itu sama dengan sholat zuhur, yaitu 4 rakaat qobliyah zuhur dan qobliyah Jumat sama, karena ada muakkad, ada ghairu muakkad. Ya, muakkad itu yang nggak pernah Nabi tinggalkan. Kalau ghairu muakkad, Nabi sesekali meninggalkannya sesekali. Cuma dikatakan di sini ahli fikih mengatakan 4 rakaat tadi. Cuma ahli tasawuf 6 rakaat. Ada tambahan ya, ini 6 rakaat, berarti rakaat kedua yang terakhir hendaknya di rumah. Berarti di sini kita ngambil orang tasawuf itu lebih ketat, lebih hati-hati, lebih banyak ibadah daripada ahli fikih. Dari sinilah ahli tasawuf itu lebih unggul. Bukan ahli tasawuf tapi gak sholat, repot lagi Pak. Itu bukan tasawuf lagi, itu salah namanya. Ya, nggak bisa. Di mana-mana orang ahli tasawuf itu lebih ketat ibadahnya, amaliyahnya lebih ketat. Bukan yang nganggur, yang penting ingat Ustaz. Ya bukan, itu bukan tasawuf sedikit pun. Tasawuf demikian. Tasawuf itu lebih kuat ibadahnya. Ya. Dan contoh banyak contohnya yang demikian banyak. Imam Ali bin As-Sajjad itu ahli tasawuf di masanya. Untuk sholat sunnahnya sehari semalam tidak kurang dari 1000 rakaat. Yang sunnah aja itu 1000 rakaat.
Dan masih banyak lagi Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, itu 400 rakaat. Baru hadap mulai belum balik, ya, itu sebelum beliau itu sholat duha, selain sholat duha itu 200 rakaat sholat duha, baru sholat duha. Itu alhamdulillah kalau duha kita, ya, istiqomah itu penting. Kadang-kadang kita semangat ingin banyak, tapi jangan, ya, sedikit-sedikit dulu. Karena seseorang itu kalau belum 40 hari di dalam mengamalkan, biasanya goyang. 2 rakaat 40 hari. Kalau sudah 40 hari enggak libur, silahkan tambah 4 rakaat 40 hari lagi. Itu awal seperti itu semua. Kenapa 40, Ustaz? Karena 40 itu angka istimewa. Nabi Musa munajat di Baitul Sina 40 hari. Para nabi diangkat menjadi nabi umur 40. Kemudian kapal Nabi Nuh, ya, itu diombang-ambing di laut. Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 40 bulan. 40 ini angka Masya Allah, angka yang ajaib, ya, angka istimewa, sering dipakai. Karena itulah rata-rata ahli thariqah, para mursyid thariqah itu mengarahkan para anggotanya 40. Itu di antara mereka demikian. Nah, kemudian dan adab yang ke-19, ya, sunnah kemudian daripada sembahyang Jumat itu duduk di masjid hingga maghrib. Masya Allah, ini amaliyah yang jarang. Ya mungkin beliau, ya, di masa Syekh Somad banyak yang amalkan. Tidak tahu kalau sekarang apa. Sudah tutup masjidnya, Ustaz. Masya Allah. Adab yang ke-19. Ini kita baca ini ya sekedar baca. Minimal agar kita ini merasa sangat kurang. Dan itu bentuk daripada akhlak hati. Ya, akhlak hati itu apa? Merasa gak punya amal apa-apa. Dengan cara ya apa? Baca. Ini loh amal orang dulu kayak gini. Terus ada apa yang Anda sombongkan? Gak ada, Ustaz. Yang penting gak maksiat aja sudah. Sehingga kita ini menganggap masih kurang. Ini bagus. Ya, adab yang jelas, sunnah kemudian daripada sembahyang Jumat itu duduk di masjid hingga maghrib. I'tikaf sampai maghrib. Artinya ya asal di masjid. Ini bagian nggak punya kegiatan. Kalau pulang tidur, habian penting di masjid saja. Atau ya, kalau nggak bisa maghrib hingga asar. Ya. Kenapa? Karena i'tikaf ini termasuk pahala yang besar, tapi harus niat. Nggak niat i'tikaf yang nggak dapat. Tanpa niat i'tikaf tidak dapat. Ya. Para salafun soleh itu biar pahala berlipat-lipat, i'tikafnya dinadarkan. Sehingga pahalanya pahala wajib karena sudah jadi nadar. Ya, apa caranya, Ustaz? Nadar itu diucap. Jadi sebelum masuk masjid masih di tempat sandal, baca sampai, jangan di hati, baca, karena nadar itu harus diucap. Nadartul i'tikaf madumtu fi hadzal masjid. Saya bernadar i'tikaf selama saya ada di masjid ini. Baru Anda masuk pakai kaki kanan, baca doa, niat di hati, nawaitul i'tikaf sunnatan billahi ta'ala. Itu selama Anda di situ pahalanya 70 kali daripada i'tikaf biasa. Mau Anda berhadas gak apa-apa. Orang yang berhadas i'tikaf tetap sah. Yang penting jangan junub aja. Junub haram. Ya. Pengajian di masjid, perempuan yang haram masuk masjid. Harus di luar. Ya. Gak ada alasan.
pengajian atau apa tuh harus dia keluar. Ya, itu caranya biar pahala tambah besar. Serta berniat iktikaf. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, man shallal asra fil jami' kana lahu thawabu umratin wa man shallal maghrib falahu thawabu hajjah wa umrah. Barang siapa yang sholat asar di masjid jami', ini ada konteks jami' nih. Artinya apa? Habis Jumatan nggak pulang sampai sholat asar. Karena ada istilah jami', bukan di Masjid Nurul Falah ya, bukan. Masjid manapun itu terserah sampean. Yang penting habis sholat Jumat nggak pulang-pulang sampai asar. Nah, orang yang sholat asar habis itikaf lama itu di masjid yang dia Jumatan di situ, ini artinya fil jami'. Di tempat yang dia Jumatan di situ, dia dapat pahala umroh. Masya Allah, pahalanya besar banget. Tapi pahala ya, sama kayak orang yang duduk di habis sholat subuh berjamaah, dia duduk berzikir, termasuk berzikir majelis taklim. Sampai berzikir kan ngantuan. Nah, kalau majelis taklim kan nggak ngantuk itu. Sampai terbit matahari tambah 15 menit, sholat 2 rakaat isyraq, dapat pahala haji umroh. Tapi nggak boleh ngaku saya sudah haji Ustaz. Nggak boleh. Saya kemarin itu ada video viral. Ya, saya sudah niat haji dari rumah. Tapi kan saya di Jeddah, ya yang penting saya sudah haji, niat haji. Ya nggak bisa. Haji itu harus hadir Arafah. Kata Nabi, al-hajju Arafah, haji itu harus hadir wukuf di Arafah dengan 9. Nggak dapat itu, yang nggak dapat haji. Walaupun sudah di sana berbulan-bulan, tapi kalau nggak dapat Arafah nggak dapat. Sudah niat Ustaz, ya niat saja Pak, pahala Pak dapat, tapi titel nggak dapat, nggak bisa seperti itu. Sama kayak ini. Wa man shallal maghrib, dan barang siapa yang sampai sholat maghrib, ya jadi Jumatan. Apalagi kalau dia berangkat sholat Jumatnya habis sholat subuh, ya. Dari min masyriq ilal maghrib, dari waktu isyraq sampai min masyriqi ilal maghrib, dari waktu syuruk sampai maghrib. Ini hebat betul ini. Ya, siapkan apa? Sofa sama bantal. Kan intinya itikaf. Cuman ya repot Pak, kalau tidur semua repot. Ya. Nah, ini Masya Allah. Falahu thawabu hajjin wa hajjah wa umrah. Maka dia dapat pahala sekali haji dan sekali umrah. Ya. Nah, ini bagaimana Allah menyediakan pahala besar. Haji atau umrah yang nggak ada dana disediakan oleh Allah. Kalau yang punya dana wajib haji, istiqomah dia. Yang nggak punya dana ada haji tanpa dana. Apa itu tadi? Subuh berjamaah. Ini dari Nabi langsung. Bahkan Nabi jamin tamatin sempurna. Nabi yang jamin sempurna. Anda berangkat belum sempurna. Bisa jadi nggak sempurna sahinya, nggak sempurna ininya, bisa jadi. Berapa banyak orang nggak punya bekal ilmu berasal berangkat, banyak. Ya. Nah, ini Nabi menjamin hajinya sempurna, umroh sempurna. Apa itu? Subuh berjamaah, tetap di tempat sampai terbit matahari, tunggu 16 menit, baru sholat 2 rakaat isyraq. Dapat pahala haji dan umroh sempurna. Nah, di sini artinya barang siapa sembahyang asar di dalam masjid jami'. Arti masjid jami' di sini masjid yang dipakai Jumatan. Masjid yang dipakai Jumatan. Tapi kalau di Indonesia yang penting masjid tempat Jumatan. Di Indonesia
Di Tahrim itu di masa Syekh Roga bin Said masjidnya itu 500, paling kecil Pak, 500 masjid. Dan amaliyah beliau itu tiap malam ngisi tempat wudhu seluruh masjid Tahrim tiap malam. Amalnya Syekh Roga bin Said. Terus kayak apa Jumatannya? Masjid itu udah harus pakai Jumatan, dan Jumatan udah harus di masjid. Kalau saya mau bahas fikih, gak ada syarat di fikih itu syarat Jumat harus di masjid, gak ada. Silahkan cek kitab manapun, gak ada. Ya. Dan masjid gak harus pakai Jumatan. Karena itulah di Tahrim itu banyak orang punya tanah pribadi bikin masjid, Untuk apa Ustaz? Biar gampang itikaf, gak jauh-jauh itikaf, sampai ke rumah itikaf. Nah, sholat Jumatannya di masjid jami. Istilah jami ini memang dikhususkan untuk sholat Jumat. Ya. Sehingga dalam hal ini tidak harus masjid itu dibuat Jumatan, dan tidak harus Jumatan itu di masjid. Ini poin yang kedua, pernah dilaksanakan waktu COVID. Ya. Bahkan di jalan raya pun kalau memang nggak cukup tempat, silakan Jumatan di jalan raya. Yang penting rukun sholat Jumat sah dan khutbahnya ada. Ya. Artinya, insya Allah kita bahas akan datang ya untuk masalah fadilah sholat sunnah setelah sholat Jumat ya. Beberapa majelis ada yang bertanya, silakan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masalah pembangunan contoh kasus anggaplah contoh di jadi saya punya saudara 5 laki-laki 1 perempuan, ayah meninggal, ada waris ayah itu mungkin 1 juta. Nah, pembagiannya itu gimana Ustaz? Selain anak ada nggak ahli waris yang lain seperti orang tua? Tidak ada. Berarti itu ahli warisnya ibu mayit dan anak-anak. Berarti anak laki-lakinya 6 ya. Oh, berarti tadi punya 6 saudara. Oh, anak ke-6 punya 5 saudara berarti. Oh ya. Nah, itu berarti untuk ibu dapat 1/6 karena mayit. Ini ibu mayit ya. Apa istri mayit? Orang tua mayit apa ibunya? Apa istrinya mayit? Nah, sekarang ibunya siapa ini? Ibunya yang meninggal. Beda. Makanya ibu ini harus jelas ibunya siapa. Ibunya anak-anak apa ibunya mayit. Nah, itu penting. Berarti istri mayit. Kalau istri mayit itu 1/8. Jadi harus jelas. Kalau kita pakai ibu, yaitu nyanyi ke siapa? Harus jelas. Ada saudaranya, nya ke siapa nyanyi? Oh, saudaranya anak enggak bisa. Harus saudaranya jelas. Dan semua, kalau dibilang mayit meninggalkan ayah, ibu, itu artinya ibunya mayit, ayahnya mayit, kakeknya mayit, istrinya mayit, harus seperti itu. Jadi jangan sampai muter-muter. Kadang-kadang orang bingung ketika menyebutkan istilah itu beda. Kayak tadi ya. Ibunya ada ibunya siapa? Ibunya mayit yang saya maksud, bukan ibunya anak-anak. Ibunya anak-anak namanya istri. Nah, berarti mayit ini meninggalkan istri dan 6 anak ya. Istri itu dapat 1/8
Kemudian yang 7/8 kan 1/8 nih, 1/8 untuk istri, 7/8 untuk 6 anak ini. Karena laki-laki dan perempuan itu 2:1, berarti 11. Ya, 11. Kepala laki-laki 2, kepala perempuan 1, 11. 7/11 nggak bisa. Nggak bisa kan, dari 11 itu dikalikan. 11 ya, itu dikalikan asal masalah yang ke-8 itu. 8 kan tadi kan. Di sepertiga ya. Nah, dikalikan itu jadinya nanti untuk apa? Untuk ibu ya, untuk anak-anak ini 11 kali 7 itu ketemu 11 kali ya 7 itu ketemu 77 ya, 77 dibagi 11 untuk laki-laki, 22 untuk perempuan 11. Ini kita pakai persentase dulu ya. Berapa yang ujung Ustaz? Yang ujung berapa? Tadi kan ibu 1/8 nih. Ya. 1/8 di sini 8 kali 11 88. Berarti untuk ibu itu 11 sama. 11/88 untuk ibu. Yang 77/88 untuk 11 anak. Kalau dibagi berarti ya, bukan 11 anak, untuk 6 anak tadi ya. Kalau dibagi berarti ini untuk anak perempuan ya, untuk anak perempuan itu jatahnya dia adalah 11 14 bukan 11, 14. Untuk anak perempuan itu dapat 7, untuk laki-laki dapat 14. Kalau kita hitung 14 kali 5 laki-laki kan, ya itu mau berapa itu? 70 ya. Nah, ditambah itu ya 70. Itu nanti ditambah ini hasilnya sama itu. Jadi asal masalahnya itu sepertiga. Ini kalau nggak pakai pulpen bingung saya. Nanti aja saya kirim ke biar jelas. Jadi intinya untuk membaginya demikian. Dan tidak mungkin salah kalau dalam persentase. Nggak mungkin ada sisa, itu nggak ada. Kalau pembagian waris nggak mungkin ada sisa. Karena semua uang itu nanti akan dibagi dengan puncaknya tadi itu. Dan nggak mungkin ada yang kurang. Pasti pas. Dan itu wajib paling lambat 3 hari setelah mayat wafat. Membaginya ya. Tapi ngasihnya ya belum bisa. Karena masih ada bentuk aset, bentuk tanah, bentuk gini. Belum bisa. Cuman harus secepatnya. Kenapa? Khawatir sebagian ahli waris ngambil jatah di luar haknya. Karena tadi dia nggak tahu saya dapat berapa, yang penting saya punya hak. Nah, ini repotnya seperti ini. Yang parah kalau ada ahli waris yang yatim. Kalau ada dosa yang yatim bisa megang tanah yatim. Kalau walaupun itu ibunya sendiri, walaupun ibunya sendiri bisa megang tanah yatim. Kenapa? Karena ibu sudah dapat jatah warisan. Kenapa? Ngembat juga punya anak. Ini penting ya, karena banyak orang sekarang sudah nggak usah dibagi, masih ada saya dibagi. Dan kalau ada ahli waris nggak sempat menikmati warisannya, meninggal, yang dosa yang ngelarang dibagi, yang kena dosa yang ngelarang, nggak usah dibagi, maksudnya ibu dibagi. Hati-hati, ya, bagi, ya, karena kalau itu ditahan. Ya, ditahan, jangan dibagi, itu bisa merusak yang lain dan menjadi ada dendam, ada benci yang tersimpan tuh benci. Hati-hati, karena kita nggak melaksanakan hak, harus laksanakan haknya. Yang lain, ya. Waalaikumsalam.
Yang kedua, apakah ada buku atau kitab yang isinya khusus doa-doa dari Nabi? Ya, semua doa itu mau dibaca tiap hari tidak apa-apa, tapi intinya istiqomah apa enggak. Kalau kita bisa istiqomah silahkan, kalau nggak bisa ya tidak dibaca di waktu yang sudah disampaikan. Anda mau membaca ini setiap hari silahkan, tapi tadi jangan sampai yang sudah diistiqomahi tergeser. Yang sudah Anda istiqomahi itu dijaga. Kalau mau nambah lagi, tunggu 40 hari. 40 hari Anda sudah biasa, silahkan kerjakan. Ya, karena sesuatu itu akan bermanfaat ketika istiqomah. Anak bayi, kenapa bisa tumbuh besar? Karena istiqomah makan, walaupun sedikit. Kalau dia makan 1 nampan sebulan, kalau nggak meninggal di rumah sakit, antara dua, ya langsung brok banyak. Kalau nggak meninggal di rumah sakit, nggak tumbuh. Tumbuh itu kapan? Rohani seseorang bisa tumbuh dia dengan istiqomah, walaupun sedikit, tapi istiqomah bisa tumbuh dia rohaninya. Dan orang akan melihat dia beda. Loh, ini tahun yang lalu kayak gini, lebih cemerlang, lebih bagus kayak gini. Sama kayak orang ya habis nyambangin bayi, tahun kemudian lihat tambah besar. Nah, iya, karena tumbuhnya pelan-pelan, nggak sadar kecuali orang yang baru lihat. Kalau yang kita kelihatannya biasa, kayak nggak ada perubahan, padahal perubahannya signifikan. Ya. Terus yang kedua, di antara kitab-kitab yang mengumpulkan doa-doa Nabi itu ada kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar yang ditulis, dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Nah, itu doa-doa dari Nabi SAW dan adab-adabnya. Ya, saking agungnya kitab ini sampai ulama mengatakan ishtarul adhkar walau bibaidar. Belilah kitab Al-Adhkar walaupun harganya sampai kayak jual rumah. Ustaz, ini harganya Ustaz 1M Ustaz kitabnya. Bisa saya beli kalau jual rumah, jual rumahmu untuk beli Adhkar. Rumah saya ngontrak dulu demi kitab Al-Adhkar, saking anggungnya kitab. Dan harganya enggak mahal, enggak 100.000, enggak sampai 100.000. Itu kita baca malam Kamis di Babul Khair. Ya, yang hadir ya Masya Allah ya. Saya bilang Masya Allah. Atau Masya Allah ini kayak apa? Masya Allah. Ini Masya Allah yang hadir. Dan ini termasuk yang lama kitab ini, kita baca lama. Ya. Ya, mungkin belum hatam-hatam juga, masih belum separuh. Ya. Yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena maknanya luas, kita pada hutang ibadah wajib sholat dan menjalankan. Sekarang kita melaksanakan ibadah sunat. Apakah sama? Seperti kita punya hutang uang tadi, kewajiban kita membayar hutang. Nah, sedangkan kita sedekah tidak wajib sunat. Nah, apakah seperti itu juga di dalam perkara ibadah sholat tadi? Apakah kita harus membayar yang ibadah wajib itu sebelum mengerjakan sunat, atau bolehkah kita mengerjakan sunat secara ini pada wajib kita ada utang? Apakah boleh dikerjakan atau harus yang wajib dulu? Nah, ya, di dalam hal ini sama ya. Orang yang punya hutang sholat wajib, maka harus dia mendahulukan mengqadha sholat dulu. Walaupun itu dalam fikih ada pembagian. Kalau sholat yang dia tinggalkan dengan sengaja, maka wajib mengqadha, nggak boleh sholat sunnah sampai lunas itu. Sampai lunas. Kalau sholat wajibnya itu dia tinggalkan karena ketiduran, ya, karena dia tadi lupa, bukan sengaja ya, itu
tidak harus langsung. Artinya boleh Anda sholat sunnah, boleh, nggak harus langsung mengqadha. Yang penting sebelum meninggal harus lunas. Nah, seperti itu hukumnya. Karena itulah bagi yang punya hutang wajib bayari dulu, ya. Karena biasanya orang belum mendapatkan kenikmatan sholat ketika dia masih banyak hutang sholat wajib. Nggak menikmati tahajudnya, nggak menikmati duhanya. Bisa jadi yang wajib belum bayar kok ini sunnah dulu. Ya, cuman alhamdulillah Haddad radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya untuk zaman sekarang tidak apa-apalah yang punya hutang wajib sengaja meninggalkan untuk sholat sunnah. Tapi tiap hari harus bayar, tiap hari nyicil. Silahkan sholat duha, qobliyah, tiap hari harus nyicil. Tapi kalau tiap ada yang bolong harinya, nggak boleh dia sholat sunnah, harus qadha. Ya, nah itu lebih simpel ya, lebih simpel. Ya. Yang lain, ya. Tentang masjid tadi yang kemudian kan di daerah di tengah lah, kalau kayak Mekah, Madinah, Al-Bidari itu masjid itu belum istilahnya lain jamek lah yang. Nah, sedangkan di sini itu kan musola atau langgar itu dikategorikan masjid jual loh kan? Tidak, kecuali dengan di wakifnya. Artinya wakif itu mau yang mewakafkan. Ketika dia mewakafkan itu musola, jadi musola. Ketika jadi masjid, walaupun bangunannya kayak musola. Ada jamek lah. Nah, urusan jamek ini memang istilah di daerah kita keluar dari banyak istilah ya, dari fikih. Bahkan sebagian dari kita itu kadang-kadang kalau ingin melaksanakan Jumatan itu harus di masjid. Tidak, Jumatan di musola tidak masalah kalau memang diizinkan syariat ada Jumatan di situ. Apa itu? Yaitu tidak ada dari satu daerah dua Jumat yang berdekatan. Kalau ada berdekatan, maka konsekuensinya kalau ada yang mendahului di takbir ihram, yang lambat wajib pulang zuhur. Yang lambat wajib pulang zuhur. Kalau tidak ketahuan mana yang lebih awal, dua-duanya ngulang zuhur. Kalau berdekatan. Boleh nggak berdekatan Ustaz? Boleh dengan beberapa alasan. Yang pertama ya, itu kalau luas wilayahnya. Luas. Istilahnya masjid A kalau ada, masjid B nggak kedengaran. Tanpa toa ya, tanpa toa. Kalau toa ya bagi sound horor ya kedengaran terus ya. Ini tanpa toa, seperti itu. Nah itu bisa ya. Kalau silakan maju ini agak maju dikit. Betul. Pada depan Ji. Nah, isinya kalau seperti itu tidak apa-apa. Atau jika masjid ini nggak cukup, tidak cukup, sehingga dibolehkan bikin masjid lain. Walaupun ini masih khilaf. Istilah nggak cukup itu ada yang mengatakan nggak jadikan alasan, karena lapangan pun bisa dipakai. Sebagian mengatakan bisa alasan untuk nggak cukup, karena untuk di luar masih bisa dipakai. Toh tanpa masjid pun masih sah Jumatan kan.
apalagi di luar masjid yang nyambung, dia harus bisa. Itu masih hilaf itu kuat. Atau satu kampung itu ada permusuhan dengan kampung sebelah. Ya, kalau Jumatan dikumpulkan jadi satu bisa tengkar. Maka di sini dibolehkan untuk bikin masing-masing sholat Jumat. Ya. Kalau seumpama syarat-syarat ini nggak ada, maka nggak bisa ada Jumatan lain. Kalau kita khawatir apa ini Ustaz? Ini dekat betul ini. Ya ihtiyaton Anda mulai. Dalam kitab Musyurul Karim Al-Ahwad yang kehati-hatian, habis Jumatan sholat zuhur. Setiap habis Jumatan sholat zuhur. Khawatir tidak sah. Kalau kehati-hatian ya, kita milih hati-hati seperti itu. Ya, seperti itu. Yang lain, ya, alhamdulillah ya. Insyaallah tanggal 15 ini kita ke Bangil ya, antarkan anak mungkin